Hello students, today's topic is the hormones, that is thyrocalcitonin, and we'll see the parathyroid gland. Okay, the matter regarding the parathyroid gland. Last time we have seen the hormones of thyroid gland. There are three hormones are secreted by the thyroid gland: T3, triiodothyronine, okay, tetraiodothyronine means it is also called as thyroxine, and third one is TC, that is TC means that is the thyrocalcitonin, okay, it is also called as calcitonin. Now see, this hormone thyrocalcitonin is secreted by the parafollicular cells of the thyroid gland. Parafollicular cells, or it is also called as the C cells. C cells means clear cells. Now see, in TS of thyroid gland, we will see the number of follicles, thyroid follicles, and this thyroid follicle is surrounded by the interfollicular connective tissue. This is the interfollicular connective tissue, and inside the interfollicular, this is the thyroid gland. Thyroid follicle, and this thyroid follicle is lined by a single layer of cuboidal epithelium. These cells are the secretes the secretion that is colloid. Okay, this is the thyroid follicle. So many follicles or number of follicles are present in the thyroid gland, and around this thyroid gland there is a interfollicular connective tissue. Interfollicular connective tissue contains endocrine cells. Endocrine cells means that cells are called as C cells. Okay, these are the C cells or parafollicular cells. These parafollicular cells are endocrine in nature. This cell secretes the hormone thyrocalcitonin or calcitonin. Okay, means thyrocalcitonin is one of the hormone of thyroid gland. Okay, now what is the function of this hormone? It regulates the concentration of calcium and phosphorus in the blood. आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची लेवल मेंटेन करण्याचं काम हा हार्मोन करतो. ठीक आहे, मीन्स इट मेंटेन्स दी concentration, or it regulates the concentration of calcium and phosphorus in the blood. Okay, and आता ब्लड मधली कॅल्शियमची लेवल कशी मेंटेन करतो किंवा कशी रेग्युलेट करतो? दिस हार्मोन स्टिम्युलेट्स द बोन, मीन्स ॲक्शन ऑफ दिस हार्मोन टेक्स प्लेस ऑन द बोन्स. इट स्टिम्युलेट्स द बोन्स टू टेक अप द कॅल्शियम फ्रॉम द ब्लड. ओके, म्हणजेच काय की हा हार्मोन काय करतो की ब्लडमधला जो कॅल्शियम आहे, that calcium is deposited inside the bones. Okay, means this hormone stimulates the bones to take up the calcium from blood for deposition of calcium phosphate in the bones. Okay, म्हणजेच ब्लड मधला जो कॅल्शियम आहे त्या कॅल्शियमचं डिपॉझिशन बोन्समध्ये करतो. ठीक आहे, इन द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम फॉस्फेट. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे बोन्स काय होते, स्ट्रॉंग होते. ब्लडमधला कॅल्शियम बोन्समध्ये डिपॉझिट झाला म्हणजेच ब्लडमधली कॅल्शियमची लेवल काय होते, कमी होते. ओके, आणि दॅट्स वाय इट हेल्प्स इन द डिक्रीजिंग द कॅल्शियम लेवल इन द ब्लड. इट हेल्प्स इन द डिक्रीज इन कॅल्शियम लेवल इन द ब्लडमधली कॅल्शियम, कारण ब्लडमधला कॅल्शियम कुठं डिपॉझिट झालेला आहे, बोन्समध्ये त्याचं डिपॉझिशन झालेलं आहे इन द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम फॉस्फेट. ओके, आता या हार्मोनचं सिक्रेशन केव्हा होतं, थायरोकॅल्सिटोनिन. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड व्हेन दिस कॅल्शियम लेवल इन द ब्लड increases. Okay, means increase calcium level in the blood, it stimulates the C cells, these C cells to secrete the thyrocalcitonin and vice versa. Okay, म्हणजेच काय की ब्लडमध्ये कॅल्शियमची लेवल जर वाढली तर या हार्मोनचं
सिक्रेशन होतं. ठीक आहे, कोण सिक्रेट करतं? सी सेल्स. ओके. हां, आता या हार्मोनची सिक्रेशन झालं की हा हार्मोन काय करतो? कॅल्शियमची लेवल जी आहे ब्लडमधली कॅल्शियमची लेवल ते काय करतो? कमी करतो. कॅल्शियमची लेवल कमी करतो मीन्स ती लेवल काय नॉर्मल आणतो, म्हणून याला म्हणायचं हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर. थायरोकॅल्सिटोनिन इज कॉल्ड ॲज हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर बिकॉज इट डिक्रीजेस द कॅल्शियम लेवल फ्रॉम द ब्लड बाय डिपॉझिटिंग द कॅल्शियम इन टू द बोन्स. ओके, म्हणजेच कॅल्शियमचं बोनमध्ये डिपॉझिशन करण्यासाठी ठीक आहे या हार्मोनची मदत होत आहे. हा कॅल्शियम ब्लडमधलं कॅल्शियमची लेवल काय करतो? कमी करतो, म्हणून या हार्मोनला म्हणायचं हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर. दिस हार्मोन इज कॉल्ड ॲज हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर. दिस इज रिगार्डिंग दी थायरोकॅल्सिटोनिन. इट इज द third hormone of thyroid gland. It is secreted by the parafollicular cells or C cells, okay, of thyroid gland. It regulates the concentration of calcium and phosphorus in the blood. Calcium आणि phosphorus ची लेवल मेंटेन करतो. दिस हार्मोन स्टिम्युलेट्स द बोनला स्टिम्युलेट करतो. कशासाठी? टू टेक अप द कॅल्शियम फ्रॉम द ब्लड फॉर डिपॉझिशन ऑफ कॅल्शियम फॉस्फेट इन द बोन्स. म्हणजेच ब्लडमधला कॅल्शियम बोन्समध्ये डिपॉझिट करण्यासाठी हा हार्मोन काय करतो? मदत करतो आणि कॅल्शियमची लेवल ब्लडमधली काय करतो? डिक्रीज करतो. ओके, आणि केव्हा सिक्रेट होतो? जर ब्लडमधलं कॅल्शियमची लेवल जर खूप जास्त वाढली असेल तेव्हा याचं काय होतं? सिक्रेशन होतं. इट डिक्रीजेस द कॅल्शियम लेवल, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर. नेक्स्ट ग्लँड दॅट इज पॅराथायरॉइड ग्लँड. नाव सी द नेम ऑफ द ग्लँड इज पॅराथायरॉइड. पॅराथायरॉइड मीन्स व्हॉट? Parathyroid means it is closely associated with thyroid gland. ठीक आहे, तर थायरॉइड ग्लँडचं आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं होतं. इन थायरॉइड ग्लँड इज दी एच शेप्ड, ओके, लाईक दिस एच शेप्ड ग्लँड. दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्यूब, ओके, ट्रकिया. दिस इज ट्रकिया. हां, just above there is a, yes, it is called as larynx. Okay, it's called as larynx. Okay, and this is the H-shaped gland. This gland is called as thyroid gland. ठीक आहे, तर त्या थायरॉइड ग्लँडच्या मागच्या बाजूला इन द बॅक साइड ऑफ दिस थायरॉइड ग्लँड टू पेअर्स ऑफ ग्लँड्स आर प्रेझेंट. टू पेअर्स ऑफ ग्लँड आर प्रेझेंट आर कॉल्ड ॲज पॅराथायरॉइड ग्लँड. प्रत्येक लोबमध्ये दोन असते, म्हणजेच काय? दोन पेअरमध्ये ह्या ग्लँड्स असते. पण यांची जी पोझिशन आहे इट इज लोकेटेड ऑन द बॅक साईड ऑफ द थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडच्या बॅक साईडला, म्हणजेच असं कन्सिडर करायचं प्रत्येक पेअर प्रत्येक लोबमध्ये असा. ठीक आहे, थायरॉइड ग्लँडचा हा लेफ्ट लोब ऑफ थायरॉइड ग्लँड, लेफ्ट लोब ऑफ थायरॉइड ग्लँड and this one is the right lobe of thyroid gland. This is the right lobe. ठीक आहे, तर लेफ्ट लोब आणि राईट लोबमध्ये एक एक पेअर. आता हे दोन ज्या ग्लँड्स आहेत पॅराथायरॉइड ग्लँड, दीज आर दी पॅराथायरॉइड ग्लँड इज कॉल्ड ॲज सुपेरियर पॅराथायरॉइड ग्लँड. ओके, दिस पेअर इज कॉल्ड ॲज सुपेरियर पेअर अँड दिस पेअर इज कॉल्ड ॲज इन्फेरियर पॅराथायरॉइड ग्लँड. Thyroid gland. Okay. Now see, it is located on the back side of the thyroid gland, and these glands, there are two pairs of parathyroid gland present, one pair in each lobe. प्रत्येक लोब मध्ये एक पेअर असते पॅराथायरॉइड ग्लँडची. अप्पर पेअर इज कॉल्ड ॲज सुपेरियर parathyroid gland, lower pair is called as inferior parathyroid glands. Okay, now this parathyroid gland secrete a peptide hormone. एका हार्मोनचं सिक्रेशन करत आहे. that peptide hormone means it is made up of peptide chain. Okay, peptide hormone, that hormone is called as parathyroid hormone. That hormone is called as parathyroid hormone, or second name is Colles hormone. Okay, now this particular parathyroid hormone increase the blood calcium level. ठीक आहे, blood calcium level, it increases blood calcium level. आता बघा, या हा जो हार्मोन आहे कॅल्शियमची लेवल ब्लडमध्ये काय करतो? इन्क्रीज करतो. थायरोकॅल्सिटोनिननं काय केलं होतं? कॅल्शियमची लेवल डिक्रीज केली होती. ओके, आणि हा काय करतो? इट इन्क्रीजेस द ब्लड कॅल्शियम लेवल, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज
हायपर कॅल्सिमिक फॅक्टर. हायपर कॅल्सिमिक याच्यासाठी म्हणायचं कारण हा कॅल्शियमची लेवल ब्लडमध्ये काय करतो, वाढवतो, म्हणून त्याला म्हणायचं हायपर कॅल्सिमिक फॅक्टर. ठीक आहे. आणि दुसरा जो होता ज्याला म्हणायचं कॅल्सिटोनिन, हा हायपोकॅल्सिमिक फॅक्टर आहे. हे दोन्ही हार्मोन जे आहे म्हणजेच कोणते, पॅराथायरॉइड हार्मोन अँड थायरोकॅल्सिटोनिन, TCT, थायरोकॅल्सिटोनिन, हे दोन्ही हार्मोन जे आहे यांचं जे फंक्शन आहे, फंक्शन इज अँटॅगोनिस्टिक, एकमेकाच्या विरुद्ध आहे. बरोबर आहे. म्हणजे थायरोकॅल्सिटोनिन काय करतो, पॅराथायरॉइड हार्मोन काय करतो, कॅल्शियमची लेवल वाढवतो, आणि थायरोकॅल्सिटोनिन काय करतो, कॅल्शियमची लेवल कमी करतो. ठीक आहे. म्हणून या पॅराथायरॉइड हार्मोनला काय म्हणायचं, हायपर कॅल्सिमिक फॅक्टर, कॅल्शियमची लेवल ब्लडमध्ये काय करतो, वाढवतो. ओके. नाव आता वाढवतो म्हणजे कशी वाढवतो बघा. आता हा हार्मोन काय करतो, इट ड्रॉज द कॅल्शियम. कुठून ड्रॉ करतो हा कॅल्शियम, इट रिलीज द कॅल्शियम फ्रॉम द बोन्स. ओके. म्हणजेच काय, बोन्समध्ये जो कॅल्शियम आहे तो बोन्समधला कॅल्शियम काय करतो, रिलीज करतो. इन्क्रीजेस द कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन इन डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट. ठीक आहे. डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये कॅल्शियमचं ॲब्झॉर्प्शन वाढवतो अँड रिड्युसेस द लॉस ऑफ कॅल्शियम इन युरिन. हे फंक्शन आहे या हार्मोनचं. म्हणजेच बोन्समधलं कॅल्शियम जो आहे तो काय करतो, ड्रॉ करतो, म्हणजे त्याच्यापासून काढून घेतो. बोन्समध्ये जो कॅल्शियमचं डिपॉझिशन झालेलं आहे तो कॅल्शियम काय करतो, रिलीज करतो. ठीक आहे. आणि काय, डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये कॅल्शियमचं ॲब्झॉर्प्शन वाढवतो. तिसरं म्हणजेच काय, इट रिड्युसेस द लॉस ऑफ कॅल्शियम इन युरिन. युरिनमध्ये कॅल्शियमचा लॉस होऊ देत नाही. ओके. नेक्स्ट, द सिक्रेशन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन इज अंडर द फीडबॅक कंट्रोल ऑफ ब्लड कॅल्शियम लेवल. ठीक आहे. म्हणजेच काय की या हार्मोनचं सिक्रेशन केव्हा होईल, या हार्मोनचं सिक्रेशन केव्हा होईल, आता हे फीडबॅक मेकॅनिझम आहे. ठीक आहे. फीडबॅक कंट्रोल म्हणजे काय की याच्यामध्ये जेव्हा ब्लडमध्ये कॅल्शियमची लेवल कमी होईल तेव्हा कॅल्शियमची लेवल वाढवण्याचं काम कोण करते, हा हार्मोन करतो, ज्याला म्हणायचं पॅराथायरॉइड हार्मोन. ओके. अँड दॅट्स वाय दिस parathyroid hormone, the concentration of calcium and phosphate is maintained by these two hormones, पॅराथायरॉइड हार्मोन आणि थायरोकॅल्सिटोनिन. कॅल्शियमची लेवल जी आहे, कॅल्शियम आणि फॉस्फेटची लेवल जी आहे ती मेंटेन करण्याचं, म्हणजे दोन्ही कंबाईनमध्ये ग्रुपमध्ये फंक्शन करतात की हा काय करतो, कॅल्शियमची लेवल काय करतो, वाढवतो, आणि थायरोकॅल्सिटोनिन काय करतो, कॅल्शियमची लेवल कमी करतो. आणि दोघांची जॉईंट ॲक्शनमुळे काय होते, कॅल्शियमची लेवल जी आहे, कॅल्शियम आणि फॉस्फेटची लेवल काय केली जाते, बॉडीमध्ये काय केली जाते, मेंटेन केली जाते. आता बघा, या हार्मोनचं जर सिक्रिशन कमी झालं किंवा जास्त जर झालं, ठीक आहे, कमी जर झालं तर त्याला म्हणायचं हायपोसिक्रेशन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन. ठीक आहे. याचे काही इफेक्ट्स आहे. हायपोसिक्रेशन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन लोवर्स. आता याचं सिक्रेशन जर काय कमी झालं, पॅराथायरॉइड हार्मोनचं, याचं काम आहे कॅल्शियमची लेवल वाढणे, पण याचं जर सिक्रेशन जर कमी झालं, हायपोसिक्रेशन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन इट लोवर्स द कॅल्शियम लेवल इन द ब्लडमधली कॅल्शियमची लेवल काय करतं, कमी होतं. ठीक आहे. बघा, इट लोवर्स द कॅल्शियम लेवल इन द ब्लड. सेकंड, इट इन्क्रीजेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्सची जी एक्साइटेबिलिटी आहे, एक्साइटमेंट जी आहे ती काय करते, एक्साइटेबिलिटी ती काय करते, इन्क्रीज करते. मसल कॉझिंग मसल ट्विच अँड स्पॅम. ठीक आहे. मसल ट्विच म्हणजेच काय, ज्याला काय म्हणायचं, मसल जी आहे एक पर्टिक्युलर, ज्याला काय म्हणायचं, एक कॉन्ट्रॅक्टिंग स्टेजमध्ये काय म्हणे राहणे. मसल म्हणजे काय, इनव्हॉलंटरी काय, ते कॉन्ट्रॅक्टेड राहते. बरोबर आहे. म्हणजे ज्याला प्रकार म्हणायचं मसल कॉन्ट्रॅक्ट होणे. ठीक आहे. म्हणजे मसल एकदा कॉन्ट्रॅक्ट झाली ती कॉन्ट्रॅक्टेड स्टेटमध्येच राहील, त्याला मसल ट्विच म्हणते. आणि मसल स्पॅम म्हणजे त्याला म्हणायचं क्रॅम्प येणे. ओके. मसल्समध्ये क्रॅम्प येणे त्याला म्हणायचं मसल स्पॅम. ठीक आहे. आता हे जे फंक्शन म्हणजे काय, मसल कॉझिंग particular hyposecretion of parathyroid hormone causes the muscle twitch and muscle spasm. Okay, this is called as, this particular disorder is called as parathyroid tetany or hypocalcemic tetany. याला काय म्हणायचं, पॅराथायरॉइड टेटनी म्हणायचं किंवा हायपोकॅल्सिमिक टेटनी हा डिसऑर्डर आहे. ठीक आहे. आणि ह्या कशामुळे होतो, ड्यू टू द लेस अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम इन द ब्लड. ठीक आहे.
म्हणजेच ब्लडमध्ये कॅल्शियमची लेवल काय झाली, कमी झाली आहे. आणि त्याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स होते. कोणते प्रॉब्लेम्स होते? एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, इंक्रीजेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व, मसल कॉझिंग मसल ट्विच अँड मसल स्पॅम. अँड दिस पर्टिक्युलर डिसऑर्डर इज कॉल्ड ॲज पॅराथायरॉइड टेटनी ऑर हायपोकॅल्सेमिक टेटनी. ओके, आता बघा सेकंड disorder, that is it is due to the excess secretion of parathyroid hormone, hyper secretion of parathyroid hormone. पॅराथायरॉइड हार्मोनचं जर जास्त सिक्रिशन जर झालं, हायपर सिक्रिशन, मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम फ्रॉम द बोन. बरोबर, आता बघा याच्यामध्ये जास्त सिक्रिशन जर झालं तर काय होतं, मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम फ्रॉम द बोन्स. बोन्समधला कॅल्शियम रिलीज केला जातो. ठीक आहे, कॅल्शियममुळे बोन्स स्ट्रॉंग होते, बरोबर आहे. पण बोन्समधला जर कॅल्शियम रिलीज होत असेल ड्यू टू द ओव्हर सिक्रिशन ऑफ दिस पॅराथायरॉइड हार्मोन, मग काय होतं की बोन्सचं मिनरलायझेशन होतं, डिमिनरलायझेशन ऑफ बोन्स. ओके, अँड डिमिनरलायझेशन होणे म्हणजेच काय, बोन्समधला कॅल्शियम बाहेर निघणे. ठीक आहे, आणि तो ब्लडमध्ये येणे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की इट रिझल्ट्स इन द सॉफ्टनिंग. बोन कसे होते, सॉफ्ट होते. अँड दॅट बोन्स गेट बेंडिंग ऑफ बोन्स अँड फ्रॅक्चर, म्हणजे बोन्स काय ठिसूळ होतं ना. कॅल्शियम जर रिमूव्ह झाला बोन्समधून तर कॅल्शियम रिमूव्ह होऊन कुठं ब्लडमध्ये येईल, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे काय बोन्स कसे होते, सॉफ्ट होते, बेंड होते आणि फ्रॅक्चर पण होते. म्हणजे थोडंसं पडलं, जनरली पर्टिक्युलर ओल्ड एजमध्ये हे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. ठीक आहे, आणि या प्रकाराला ज्याला म्हणायचं ऑस्टिओपोरोसिस. काय म्हणते याला, ऑस्टिओपोरोसिस. ठीक आहे, म्हणजेच बोन्समध्ये छिद्र पडतात, बरोबर आहे. पोर्सचं फॉर्मेशन होतं. कशामुळे झालं बोन्समध्ये पोर्सचं फॉर्मेशन? ड्यू टू द रिलीज ऑफ कॅल्शियम फ्रॉम द बोन्स. आणि कॅल्शियमचं रिलीज कशामुळे झालं बोन्सपासनं? इट इज ड्यू टू द हायपर सिक्रिशन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन. ओके, दिस इज रिगार्डिंग दी पॅराथायरॉइड ग्लँड and thyrocalcitonin, that is the hormone of thyroid gland. Okay, thank you.